ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони гиромӣ, тамошобинони муҳтарам, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. ман дар хидмати шумо ҳастам, Салим Султонзода, ва имрӯз барномаи навбати мо дар канали Паймон Лайф дар хидмати шумо. дӯстони азиз, ҳамавақт вақте ки мехоҳем як мавзӯъ интихоб кунем ва дар бораи он суҳбат кунем, ман маъмулан ба ҳамун ё солгардҳо нигоҳ мекунам ё ба ҳамун мавзӯъҳое ки дар ҳамун шабу рӯз дар ҷомеа доғ аст, ба ҳамунҳо эътибор метиҳам ва албатта бо дӯстон, бо устодон машварат карда як мавзӯъ интихоб мекунам. аммо мавзӯе ки имрӯз интихоб карду мехостам суҳбат кунам, ин дигар ҷои як санае ҳастаст ки бояд суҳбат карда шавад айнан ҳамин шаби рӯз. ин ҳам бошад 10 сол пеш, соли 2015 дар таърихи навини Тоҷикистон, дар таърихи муосири давлатдории Тоҷикистон як гардиш, як ҳодисае рух дод ки баъд аз он метавон гуфт ки ҳамун низоми сиёсӣ, умуман ё раванди сиёсӣ дар Тоҷикистон тағйир ёфт. айнан ҳамин моҳи сентябри соли 2015 ҳукумати Тоҷикистон баҳонаи сари даст гирифт ва гӯё гуфт ки яке аз муовинони вазири дифоъ Абдуҳалим Назарзода мехост табаддулот кунад ва бо ҳамин сар кард ба дастгир кардани аъзоёни узви раёсати олии умуман роҳбарияти ҳизби наҳсти исломии Тоҷикистонро ва умуман баъд аз ҳамин сана, яъне баъд аз ҳамин соли 2015, баъд аз моҳи сентябр дар Тоҷикистон, дар ҳамин системи сиёсат умуман хеле тағйиротҳо омад. яъне баъд аз ин Тоҷикистон дар як ҳолати хафақонӣ, дар як ҳолате қарор гирифт ки дигар миллат ё як нафар, як фард боварии худро ба қонунмеҳварӣ аз даст дод. айнан ҳамин шабу рӯзҳо сабаб шуданд ки ҷавонони тоҷик дигар ба он хулоса расиданд ки дигар бо роҳи қонун намешавад дар Тоҷикистон фаъолияти сиёсӣ бурд ё мубориза бурд ё умуман барои дифоъ аз ҳуқуқҳои худ ҳаракат кард. чунин як нафар худи шахсан худам ҳастам ва албатта пеш аз он ки ин мавзӯъро оғоз кунам ва меҳмони имрӯзаро ман ба студия даъват кунам, ман пеш аз ҳама мехостам як бор дигар аз ҳама дӯстон хоҳиш кунам ки барои обуна шудан ба ҳамин канали мо ки Паймон Лайф марбут аст ба Паймони Миллии Тоҷикистон, кӯтоҳӣ накунед. Инчунин ин канали мо бо ҳамин ном, яъне бо номи Паймон Лайф дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мисли Инстаграм, Телеграм, ТикТок, Фейсбук ва амсоли инҳо ҳастанд. онҷо низ моро пайгирӣ кунед ва ин мешавад ҳамон лайк гузоштани шумо ва албатта лайк гузоштан ба маъное ки агар шумо дар ҷои бехавф бошед ва навиштани пешниҳоду дархостҳои шумо дар шарҳ, дар комментарияҳо, ин аст як кӯмаки шумо, кӯмаки маънавии шумо барои мо. мо ҳамеша ба маслиҳат ва пешниҳодҳои шумо ниёз дорем. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, акнун мегузорем ба мавзӯи имрӯзаи мо. барои баррасии ин мавзӯи мо, яъне 10 соли, худо кунад ки 10 рӯз бошад, бигзорад ки 10 соли мубориза дар ҳиҷрат ва дар натиҷаи ин 10 сол бурдҳо ва бохтҳоро мехоҳем суҳбат кунем ва барои ин мо даъват кардем роҳбари Паймони Миллии Тоҷикистон ва раиси ҳизби наҳсти исломии Тоҷикистон, устоди азизи мо Муҳиддин Кабириро. салому алайкум устод, бори дигар. ва алайкум салом Салимҷон ва дуруду салом ба ҳамаи бинандагони шумо дар ҳар куҷои олам ки ҳастанд ва дар ҳар вақте ки моро мебинанд. хуш омадед устод ба барнома ва аввал аст ки хеле ташаккур ки таклифи моро рад накардед ва ин хеле барои мо ва барои тамошобинон ва айнан барои тими расона хеле муҳим аст. аз ин мо хеле хурсандем. устоди азиз, пеш аз оғоз кардани гуфтугӯи ману шумо мехостам аз номи худам ва аз номи тамоми дӯстон ва ҳамсафон шумо тамоми аъзоёни ҳизби наҳсти исломии Тоҷикистон ва тамоми миллатро бо тасаллӣ арз кунам бо даргузашт ва шаҳодати Домулло Зубайдуллои Розиқ ки ҳамин шабу рӯзҳо ба вуқӯъ афтод. ин хеле ғамангез аст ки як донишманд, як нафари арзандаи ҳамин миллат, он ҳам ба шаҳодат мерасонанд дар зиндон.
و این حرفا رو به آسانی گفته نمیشه. یک انسان رو گولگیر میکنه این حادثه. واقعا این یک دردناک است و البته میخواستم اینجا از همه نزدیکان ایشان مرحوم و از همه اون شاگردان و همصفان علل خصوص شما تسلیت خود را عرض کنم. استاد سلامت بشه برادر سلیم جان. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم در نوبت خود تسلیت و همدردی خودم را به همه عزیزان و پیوندان داملا زبیدالله رازق، استاد عزیزی ما، یکی از عالمان و فقیهان ورزیده تاجیکستان بیان میکنم و از خداوند منان برای شهیدمان جنت الفردوس و برای بازماندگان صبر جمیل را تمنا دارم. و واقعا از دست دادن چون یک شخصیت و اون هم چنین مظلومانه کاری آسان و سهل نیست و چنانه که میگن مرگ عالم این مرگ عالم است، به اون معنا که وقتی که یک عالم از بین می رود اون عالم یکی از ستونهای خود را از دست می دهد، ستونی معنوی، ستونی فکری، فرهنگی و علمی را. و بخصوص برای ما تاجیکان که به این هم در بین ما علمای راستین، علمای ربانی و دانشمندان اسلامی خداترس زیاد نیستند. الحمدلله که هستند ولی متاسفانه زیاد نیستند، بلکه بیشتر منبر و مدرسه و صحنه در دست کسانی هست که به خود عنوان علما را گرفتند. در اصل اینها هیچ فرقی از اون بعضی کسانی که عنوان زیایی را گرفتند اما کارشون فقط مداحی و چاپلوسی هست، اینا متاسفانه از منبر پیامبر اکرم مشغول به همین کار هستند. اما در برابر اینها خدا را شکر که هستند کسانی که واقعا هنوز هم پرچم بردار علم و علما هستند و داملا زبیدالله رازق یکی از چنین شخصیت ها بود. البته ما در پیمان ملی حالا فکر داریم بخصوص در نهضت اسلامی تاجیکستان که باز بعضی چاره‌بینی های یادبود را برگزار کنیم، در اونجا حرفای خود را نسبت این شهید و دیگر شهدا خواهیم گفت و فعلا بار دیگر همدردی و تسلیت خود را بیان میکنم. و سلیم جان واقعا موضوع مهم و خوبی را انتخاب کرده. دقیقا 10 سال پیش تاجیکستان وارد یک مرحله دیگر شد و من هم این حادثه را، یعنی همون حادثه ماه سپتامبر و هم در نتیجه اون بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و در نتیجه بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شدن چندین حزب و حرکت ها و سازمان ها و رسانه های ملی را و به زندان رفتن ده ها سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، بلاگرها، صاحب قلمان و نویسندگان علما، اینا همه زنجیره های یا حلقه های یک زنجیرند و بعد از 10 سال من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که ما یک بار این مرحله را تحلیل کنیم تا اینکه قدم های بعدی خود را در اساس تحلیل و واقعیت ها و آگاهانه برداشته باشیم. حالا من در خدمت شما هستم، تشکر که دعوت کردید و حالا هر سوال یا مسئله که میخواید مطرح کنید انشاءالله در خدمت خواهم بود. بله خیلی خوب گفتید استاد. عیناً 10 سال پیش 40 سال در ابتدا گفتیم در همین شب و روز کشور به یک روز قرار به یک حالت قرار گرفت که دیگر میتوان گفت که انتظارش نبودیم که به چنین روزها اومده میرسه. شخصا من از تجربه خودم میگم که عیناً همین شب و روزها همین سحر بود، قطعه اویلم شدیم صحبت کردیم، ما گفتیم که 10 سال پیش در همین شب و روز ما با همین قضیه گریختن و یک پناهگاه یافتن مشغول بودیم. این چی معنا دارد برای شخصا خودم و در برابر خودم، یعنی همسالان من و جوانان ملت را در نظر دارم، میگویم که تا همین روزها، تا همون سال 2015 ماه سپتامبر ما کمتر باشدم به همین قانون و امنیت و انتخابات ها اگرچه آنها شفاف هم نباشند باور داشتیم.
ملت باور داشت که با راه همین انتخابات، با راه قانون، با راه دعوا کردن به دادگاه، دعوا کردن به دادستان ها یا سودها، خلاص همین می شود حق خود را رویاند. اما یک روز فرا رسید که دیگر معلوم شد که این حکومت همه پرده را درآورده است، دیگر نه قانون مانده است، نه سرقانون مانده است، نه مضمون حزب‌های سیاسی مانده است و همه را زدن چپ و راسته کردن. حالا استاد میخواستم به شما چنین سوال کنم که آیا در همون شابه روزها اگر برگردیم سال 2015 شخصا شما که رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک رئیس یک حزبی که واقعا مخالف اپوزیسیون و یک حزبی که میتوانست حکومت وقت رو از سر قدرت با راه قانونی دور کرده سر قدرت بیاید، چنین یک حزب بود، شما باور داشتید که به همین روزها میرسیم؟ هم حزب، هم ملت، هم کشور آیا همین انتظاری ها رو داشتید در نتیجه مثال همون روند از سال 2010 یا همون پروتکل 3220 تا همین سال 2015 همین انتظاری ها رو شما داشتید یا نه؟ خب ببینید سلیم جان، من فکر میکنم که بعد از 10 سال ما وقتی اون رسیده است که یک بار این همه حادثه ها را خیلی آرامانه، صمیمانه تحلیل کنیم، بحث و بررسی کنیم، نتیجه گیری کنیم و از کمبودی ها عبرت بگیریم و اون نقطه های قوی یا کارهای درستی که انجام شد اونها را باز تکمیل کنیم و قوی تر کنیم و پیش برویم. حالا شما گفتید که شما انتظار نداشتید که کار چنین می شود و برای شما یک حالتی باور نکردنی بود و سوال از من کردید که آیا من همچنین انتظاری رو داشتم یا نه. بله، جواب من این است که من هم مثل همگان اصلا باور نداشتم که کار به همین شکلی که در ماه سپتامبر و در ماه اکتبر 2015 شد به همین شکل می رود. یعنی در تاجیکستان چنین یک حادثه می شود. حالا تا کجا این حادثه ساخته بود، واقعی بود، تا کجا این شهید حاجی عبدالحلیم این کار را کرده بود، مجبورش کرده بودند یا دلیلش چه بود، این یک مسئله دیگر است که این را اون روایتی که حکومت جمهوری تاجیکستان از این حادثه دارد البته باور کردنی نیست، هیچ کس به این باور ندارد و شاید که یک زمان بگذرد و ما واقعیت ها را از ارشیو، از شاهدان و از تاریخ نگاران واقعی بفهمیم که در اون شب روزها چی گذشت. اما جدا از اون که این حادثه چی عامل ها داشت، نتیجهش این شد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعدا دیگر مخالفین در مجموع، رسانه‌های مستقل، سازمان‌های غیر دولتی و حتی سیاستمداران مستقل که هیچ ربط به نهضت اسلامی تاجیکستان نداشتند بلکه یک جزئی از جامعه مدنی بودند، اینا هم زندانی شدند. من شخصا این قسمتش را انتظار نداشتم که به این شکل می شود، اما ما در نهضت اسلامی تاجیکستان بخصوص کارشناسان، کسانی که واقعیت‌های تاجیکستان را شبانه روزی تحلیل می‌کردند، همگان به این نتیجه رسیده بودیم که حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص شخصا خود امام علی رحمان در یک مسیر خودکامگی، خانواده کردن حاکمیت و مادام العمر کردن حاکمیت هست، رفته ایستاده است و هر کسی که در این مسیر در سری راه او می ایستد، چه اسلامی هست، چه دنیوی هست، چه زردشتی هست، کمونیست هست، حتی اگر فرزندی خودش هم باشد، در مسیر او قرار بگیرد او را نابود خواهد کرد، یا زندانی میکند یا میکشد یا از کشور میراند، با صد بهتان و تهمت از بین میبرد و این دیگر برای همگان معلوم بود. اما سوال در این بود که خب نهضت اسلامی تاجیکستان که به گفت شما از قدرت‌ترین احزاب سیاسی اپوزیسیونی بود و واقعا هم نه اینکه میتوانست با راه انتخابات و قانونی حکومت را به دست بگیرد، بلکه با راه قانونی و انتخابات حکومت را به دست گرفته بود. ما در انتخابات 2010 بدون شک با نشانداد و اعتراف تمام ناظران داخلی و بین المللی و پروتکل های موجود ما انتخابات را برده بودیم. در یک کشوری
حتی پورا هم نباشد نسبتا دموکراتیک، قانون کم و بیش رعایت می شود، باید نهضت اسلامی تاجیکستان همچون پیروز انتخابات های پارلمانی اعلام می شد، اکثریت در پارلمان، و این چونین خب دیگر معلوم که حداقل اگر پرزیدنت هم که از طریق انتخابات پرزیدنتی می شود، نه از طریق پرزیدنتی پارلمانی، پرزیدنت هم نباشد، حداقل سروزیر و رهبریت پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می شد. اما چون در تاجیکستان غصب حاکمیت که برخلاف کنستیتوسی است و جنایت است یک امر معمولی هست و امام علی رحمان از روز اولی به قدرت آمدنش توسط غصب حاکمیت آمده است که پرزیدنت عمل کننده تاجیکستان رحمان نبیف رو در اول کشتند، در اون سیسی مجبور کردند که عریضه استعفا را بدهد، بعدا خودش هم در صحبت ها اعتراف کرد و یعنی با یک تبادلات دولتی به قدرت آمد و در اینجا هم یک تبادلات دولتی کرد. یعنی نتیجه انتخابات پارلمانی 2010 در اساس نتیجه یک تبادلات دولتی و یک جنایت دولتی با راه غصب قدرت از طرف امام علی رحمان و حزب و همراهانش صورت گرفت. بنابراین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه تنها یک حزب قانونی بود بلکه یک حزب پیروز بود. اما چرا چنین شد که این حزب نتوانست نه اینکه از نتیجه انتخابات بلکه از وجود رسمی و قانونی خودش در تاجیکستان دفاع کرده تواند؟ این سوال بسیار مهم است و کسانی که با ما در حزب بودند، کسانی که با ما این مسیر رو همراه طی کردند، کسانی که روند سیاسی تاجیکستان رو پیگیری میکنن، اصلا همه چیز برایشان آشکار است که چرا چنین شد و چرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و چرا حزب تاجیکستانی نو، چرا حزب سوسیال دموکرات، حتی حزب دموکرات، حتی حزب کمونیست که رحمان از شکم همین حزب بیرون آمده است، نتوانستند خود را حفظ کنند. اونا که رسما حالا در تاجیکستان یا عمل کرده ایستادن، از این نبودنشون بهتر است. یعنی همون حزبی که رئیسش رو زندانی کنن، رئیسش رو از بین ببرن، مجبور کنن که رئیس دیگر شود، از بودنش نبودنش بهتر است. همون نبودن رسما نبودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیرون بودن ولی در میدان مبارزه بودن به مراتب بهتر است از آن که در تاجیکستان باشی و متهم و سرخم و بازیچه دستی یک حزب دیگر باشی. البته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر میخواست فقط مقام رسمی و همون 2 صفحه کاغذ رو حفظ کند، دیگر نه آبرو، نه حیثیت، نه جایگاه و نه اون پایبندی به اهدافش رو میتوانست این کار رو کند مثل دیگرها. فقط کافی بود که به هر چیزی که امام علی رحمان میگد لبیک بگوید و مثل دیگران باشد. اما ما در نهضت اسلامی تاجیکستان ریاست عالی و تمام بدنه حزب گفتن که نه، ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد، در چارچوب آیین‌نامه حزب و در چارچوب برنامه و هدف‌های حزب و هر مسیری که و هر تقدیری که در سرمان باشد اون را قبول خواهیم کرد، ولی از این مسیر بر نخواهیم گشت. این مسیر رو البته نه با راه خشونت، نه با راه گردن شخی، بلکه با راه گفتگو تلاش میکنیم حل کنیم. اما اگر نتیجه نداد دیگر یعنی این به معنای نیست که ما باید یعنی از بحر همه مقدسات و ارزش‌ها بگذریم. ما در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام کارشناسان میدانستند که امام علی رحمان به سمت بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رفته ایستاده است و اون را میبندد. کسی اگر در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بگوید که نه ما این را نمیدانستیم یا این چیز معلوم نبود نشانه هایش یا اینکه میدانستیم و چرا پیش راهش را گرفته نتوانستیم، خب پس خود را به نادانی زدن یا از واقعیت ها دور رفتن است. ما همه این را میدانستیم، همه در جلسه ها بودیم، شرکت میکردیم، میدیدیم و تمام تلاش خود را کردیم که حزب بسته نشود، حزب غیر قانونی نشود، چون این هم برای حزب و هم برای کشور عاقبت های خیلی بد دارد و اگر بسته هم می شود با ضرری کمتر، با خسارتی کمتر و با حداقل با حفظ آزادی و جان و سلامتی افراد باشد. و این واقعا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان منظور از رهبریت فقط رئیس و معاون ها نیست، ریاست عالی، شورای سیاسی، تمام بدنه حزب در این مسیر کار کرد و من از همه آنها منت دارم
که در این تصمیم های دست جمعانه واقعا یک تصمیم های عاقلانه بود، اما همین قدر شد و هیچ کس پیش بینی نمیکرد که امام علی رحمان وقتی که دید که نهضت اسلامی تاجیکستان با راه خود داوطلبانه بستن حزب راضی نمی شود، چون از ما تقاضا شده بود که خودمان حزب را بندیم و این شرمندگی و بی‌آبرویی تاریخی بر دوش حزب باشد، نه بر دوش امام علی رحمان. و اگر ما همین کار را میکردیم شاید که امام علی رحمان دست به این جنایت بعدی نمیزد. اما سوال این است که آیا اگر سوال رو شما در همون شب روز در ریاست عالی حزب مطرح میکردید، که اتفاقا همین سوال مطرح شد بعد از آن که من یک 3 ساعت تقریبا با یتیموف ملاقات داشتم 1 هفته پیش از برآمدنم و ایشان به طور آشکار با من گفت، من این صحبت ها رو بارها کردم، بار دیگر کوتاه تکرار میکنم، که گفت که یگانه راه همین است که خودتون بندید، وگرنه وقتی که ما بستیم یعنی حکومت بست این قرار قبول شده است، یعنی میتواند خیلی ناخوب شود. من گفتم که شخصا نظری من این است که ما نباید حزب رو بندیم به دست خودمان و همه تلاش رو خواهیم کرد که در چارچوب قانون باشیم، ولی اگر شما هم که بستید ما تلاش خود را خواهیم کرد برای نبستن، اما دیگر این مسئولیتش به دوش شما است. در پیش ملت، در پیش وطن، در پیش قانون و تاریخ شما جواب خواهید گفت. و این سخنان رو دقیقاً به رهبریت حزب، به معاونین، به ریاست عالی حزب رسانیدم که برادران، خواهران عزیز، وضعیت چنین است، تصمیم شما چی هست؟ چون ما در نهضت اسلامی تاجیکستان یک عنعنه بسیار خوب داریم که تمام تصمیم ها تا به امروز در سطح ریاست، در سطح کلان گرفته می شود، گاه با بحث، گاه با اختلاف نظرها، گاه با رأی تقریبا 50+1، ولی بالاخره این عنعنه و این رفتار سیاسی نهضت اسلامی تاجیکستان است. یادم هست که هیچ کدام از اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای داوطلبانه بستن حزب نهضت راضی نبودند، راضی نشدند و حتی گفتن که ما تا لحظه آخر صبر میکنیم، میستیم، اگر بستن مسئولیت به دوش خودشون است. حتی من یادم است که در جلسه آخر ریاست که من از استانبول آنلاینی برگزار کردم، من گفتم که حالا میتوانید حزب رو نبندیم، اما من خواهش میکنم که همه شما از کشور بیرون شوید و جلسه ریاست عالی بعدی رو در شهر استانبول برگزار کنیم. اتفاقا 1 مرتبه شورای سیاسی رو دعوت کردم، اکثریت اعضای ریاست رو دعوت کردم در استانبول، اونجا جلسه کردیم و گفتم که نروید دیگر. شاهدان اعضایان ریاست که الحمدلله زنده هستند در اون جلسه بودن، شاهدی میدین که من این خواهش رو کردم. بعضی ها ایستادن نرفتن، بعضی دیگر خب با دلیل هایی که نزد خودشون بود برگشتن به وطن. یعنی ما همگان میدونستیم که بسته می شود، اما چگونه بسته می شود این رو کسی نمیدونست. اما ببینید مسئله این است که بعد از این چی شد؟ بعد از بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دقیقاً همون نگرانی ما عملی شد. ما گفتیم که این بر ضرر ملت می شود، این بر ضرر کشور می شود و این بر ضرر تمام جامعه می شود، از اون جمله جامعه مدنی که متاسفانه یک قسمشون در همون شب و روز من نمیدونم با کدام دلیل طرفدار بودن و حتی دعوا میکردن که بله باید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود، چون این به فایده همه احزاب اپوزیسیونی دنیوی هست. یعنی اونا فکر میکردن که اگر حزب نهضت در صحنه نباشد جای خالی رو آنها پر میکنن، به خبر از آن که حزب نهضت اگر نباشد اون ستون جامعه مدنی از بین میرود. وقتی من حرف رو میگفتم در داخل کشور بعضی ها میخندیدن، بعضی ها تو تمسخر میکردن که چگونه یک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ستون این خیمه میشده است. خب اکنون دیدیم بعد از آن که حزب ما بسته شد تمام دیگر احزاب یا از بین رفتن یا ضعیف شدن، رهبراشون عوض شد، کشته شدن، رسانه ها بسته شد، وکیل ها، بلاگرها هم زندانی شدن، حتی سیاستمداران طرفدار حکومت هم مثل همراه خان ظریفی و سید جعفر عثمان و فینا هم زندانی شدن. پس این حرف ما حرف الکی و هنگامه نبوده است که نهضت اسلامی تاجیکستان وجودش برای ملت، برای همه احزاب، برای همه جامعه مدنی، رسانه ها لازم و ضروری است و امروز ما این حادثه رو متاسفانه میبینیم و دقیقاً همونه که کارشناسان گفتم امروز انجام شد. من یادم هست یکی از
سیاستشناسان یکی از شخصیت‌های خیلی معروف تاجیکستان، نامش رو نمیگیرم چون که حالا در داخل تاجیکستان است، میترسم که با او ضرر نرسد. ما میدونیم که حکومت تاجیکستان چقدر یک حکومتی با تمام معنا عبارت از افراد نامرد، البته نه همش، بلکه اون کسانی که در رأس حکومت هستند و قرار از اونها وابسته است، خیلی در این مسئله ها نامردن، خیلی بیرون از قانون رفتار میکنن، خیلی انتقامگیر و انتقامجو هستند. اینها میتوانند به این افراد ضرر برسانند، اگرچه این افراد اون حرفی غیر قانونی هم نگفتن. یکی از دوستان بعد از یکی از جلسه های نمیدونم شورای جمعیتی بود که اون وقت ما در اونجا بودیم، بعد از انتخابات 2010 بود، وقتی تنفس بر اومدیم پاوزه، به من گفت که محیدین من یک فکر دارم، مرا جدی گوش کن. چون خودش هم از سابق یکی از رهبران کشور و وزیران و یک کسانی به اصطلاح منصب دیده و پول دیده و مقام دیده هست، اما بسیار انسانی خاکسار. و من گفت که ببین من یک چیز رو برات میگم، بعد همین پیروزی که در انتخابات پارلمانی شما نشان دادید و شما گفت حزب را به یک حزب زمانوی قوی مدرن تبدیل دادید، یک که حزبی که هم اسلامی هست و ریشه در باور و ارزش‌های دینی مردم دارد و هم یک حزب مدرن زمانوی برای دنیای معاصر خیلی مورد قبول است، بخصوص برای بانوان و جوانان و اینتلیجنس تاجیک. شما برای امام علی رحمان بسیار خطرناک شده اید. گفتم چگونه خطرناک؟ ما که یک حزب قانونی هستیم، اگر در انتخابات پیروز شدیم و رأی و تقلب نمی کردن، ما خب در حکومت می بودیم، رهبری می کردیم، باز کسی دیگر در انتخابات پیروز می شد، با او می سپاریدیم، می رفتیم اپوزیسیا. یعنی این قاعده بازی رو ما می دانیم، رعایت میکنیم. گفت نه، شما برای اون خطرناک نیستید که قانون رو رعایت میکنید یا نه، شما برای اون خطرناکید که بسیار محبوب شدید، بسیار معروف شدید و این خطری شما هست. شما دو راه بیش ندارید، یا اینکه همین حزب رو میروید پیش امام علی رحمان میگید که بیا همین حزب از خودت بیا رئیس حزب شو، هر دو حزب رو یک کن، چیکار میکنی و خودت رئیس حزب، چون امام علی رحمان دیگر قبول ندارد که خودت رئیس حزب باشی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همین خیلی قوی زیر رهبری خودت باشد، یا کوشش میکند تو رو عوض کند، یگان نفر دیگر رو بیارد، یا حزب رو صاحب میشود، یا راه دیگه که حزب رو میبندد. بعد گفت که در اینجا این گفت عیب شما نیست، شما در اساس قانون کار کردید، فکر کردید که تاجیکستان یک کشور دموکراتی و امام علی رحمان یک رهبری جوانمرد است، که این خیر نیست. شما آیندهتون همین خواهد بود. این سال تقریبا 2011 بود، آخرای 2010 یا 2011. من گفتم که خب وقت نشان میدهد، میبینیم، اما فکر نکنم که بعد از امضای سازشنامه صلح و بعد از این همه هنگامه و واهمه در دنیا که ما تاجیکان یکدیگر رو بخشیدیم و صلح کردیم و همه در چارچوب قانون کار میکنیم، دست به این کار بزنند. گفت خب وقت نشان میدهد، میبینیم، چون من به هر صورت با اونها کار کردم، میدونم و شما جز همین دو راه دیگر ندارید. بعداً معلوم شد که امام علی رحمان دیگر راهی دیوم رو پیش گرفت، بستن حزب، همون پروتکل 3220، سپارش به همه وزارت نهادهای قدرتی و بسیج کردن همه اهل جامعه علیه ما، از شاعران مثل بازار صابر شروع کرده که ایشان را فریب کردن، بارای فریب یا به هر دلیل باشد که برمیگردی به تاجیکستان و با اون شکوه و جلال پیشوازت میگیریم، فقط از خودت یک خواهش، علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع گیری میکنی، مقاله مینویسی، میگویی که او بسته شود، دیگر قصر پرزیدنتی و هتل ها و همه چی در اختیارت. و خب شاعر دیگر شاعر است، نه همه شاعرها فردوسی اند و نه همه شاعرها لاهوتی و حالا نه همه زیایی ها مثل برزو و دیگر ها هستند. متاسفانه همه یک نقطه ضعف دارد، بخصوص کسانی که منبر و تالار رو دوست می دارند و اهل رفاه و اینا هستند. و خب دیدید که بعد چگونه موقع گیری ها شد، از ورزشگر سرکرده تا شاعر و ملا و جوانان و پیرمرد و پیرزن همه طلب میکردن که حزب نهضت بسته شود و موج فشار می آوردن که اعضای حزب ترک کنن حزب رو و دیگر معلوم بود که حزب بسته میشد. بنابر همین من نظرم این است که اینا دیگر مشخص بودند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم
واقعا دیگر در یک حالت قرار گرفته بود که حتی بعضی ها میگفتند که وقت جهاد فرا رسیده است، باید که اکنون دست به سلاح زد، چون حکومت تمام نامردی را انجام داد. ما در رهبریت در ریاست عالی به این نظر بودیم که فضای منطقوی، فضای بین المللی، فضای داخلی کشور به این حد هست که کمترین تلاش ما حتی برای میتینگ، چه رسد به دست به مبارزه مسلحانه زدن، حتی برای میتینگ، این باعث قتل و کشتار و باعث کاملا نه اینکه دیگر نزدیک 1000 نفر بلکه شاید ده ها و صدها هزار نفر را حکومت به خاطر بقا در قدرت از بین خواهد برد. حالا اگر از من پرسید که کدام تصمیم درست‌تر بود، آیا تصمیم برآمدن به خیابان‌ها و حتی دست زدن به سلاح برای پیشگیری از این حادثه درست بود، یا همین راهی را که رهبریت حزب نهضت پیش گرفت، قربانی بالاخره دادیم اما قربانی کمتر و بعداً هجرت شد و زندانی ها. من بعد همه این تحلیل و بررسی ها باز هم بر این نظرم که با وجود آنکه تنقید زیاد میکنن، ریاست نهضت، ریاست عالی ما بالاخره تصمیمش تصمیم دست جمعانه درسته بود که ما این راه رو انتخاب کردیم و ملت را، کشور را یک بار دیگر از مصیبت نجات دادیم. اما مهمتر از همه ما یک بار دیگر به جامعه جهانی اثبات کردیم که واقعا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صمیمانه صلح کرده بوده است، واقعا هم صمیمانه سلاح را سپرده بوده است، واقعا هم ما یک کشور آباد و آرام و با ثبات را میخواهیم و تمام تلاش خود را کردیم که دوباره به مبارزه مسلحانه بر نگردیم. اما ببینید که تا دادگاه بین المللی رفتیم، تا کمیته حقوق بشر سازمان ملل رفتیم، 10 سال شد در هجرت از این مبارزه مسلحت آمیز صحبت میکنیم. اکنون جامعه جهانی دید که برای ملت تاجیک دیگر راهی را امام الرحمن نگذاشت و حالا تمام وسیله های مشروع طبق آیین‌نامه سازمان ملل برای ملت تاجیک، از آن جمله برای اپوزیسیون هم مهیا است که با هر وسیله‌ای که دیگر میتواند در اختیارش هست علیه این حکومت ظالم، حکومتی که تمام سازشنامه و قانون‌ها را پامال کرده است، مبارزه برد و ملت را از این ورطه برهاند. سلامت باشید استاد. در این صحبت شما هم فضای همون وقت رو گفته گذاشتید، هم سبب ها، یعنی یک میتوان گفت که تاریخ همون روز ها، همون شب روز، همون من 5 سال آخر رو از سال 2010 تا 15 هم را با همون وی چه خودش زینه به زینه با همون با گفت رسول پاپولچکم همه رو گفته گذاشتید. یعنی معلوم شد که وضع چی بود، زمینه چی بود و نتیجه چی شد. از گفته های شما من چند چیز در خودم نوشته گرفتم، میخواستم در آید همین نقطه هایی که حالا اینجا خودم درس کردم با سوال گذارم. لیکن در یک سوال هست در نزد خودم که چند سال پیشتر این سوال پیدا شده بود، اگر نمیدونم این خبر است بیشتر میگفتن یا شنیده بودم که حکومت تاجیکستان بعد از اون که شما از تاجیکستان رفتید و عموما حالا یک وریانت حکومت خواست هینیت رو یک هینیت دستی در تاجیکستان سازد، یک هینیت دستی دویم حزب اسلامی با آدمانی که شاید کمتر مویل بودن با حکومت گفت و شنید کنند. چنین یک خبرهای هم میشنیدیم، چون که ما از همین فعالان همین حزب و من اعضایان این حزب بودیم، میشنیدیم که همین خیلی کوشش ها حکومت دارد که یک حزب نهضت دو سازد در تاجیکستان، شاید با نام دیگر اما با همین محتوای اسلامی. چنین خبرها روش میشنیدیم. آیا همین حقیقت دارد یا نه؟ ببینید همیشه این تلاش از طرف حکومت بود. اولش که حکومت تاجیکستان خصوصا شخصا امام الرحمن تلاش کرد که بعد از وفات استاد نوری یک نفر را کوشش کنه در سر رهبری حزب در مسئولیت بماند که یعنی یک داملا باشد، چندان به سیاست سر و کار نداشته باشد و دستنگر باشد و هر چیزی که اونا میگن انجام بتید، یا یک نفر مثلا از خانواده استاد مرحوم استاد نوری باشد، تا اینکه بعد بگن که دیدید قبل از آن که ما حاکمیت را خانوادگی کنیم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خانوادگیش کرد، مثلا فلانی را
خودش رو ماند، دامادش رو ماند، پسرش رو ماند به این شکل. بعد از اون که دیدن که نه این نشد، اتفاقا مرحوم زاکر وزیرов سابق معاون سروزیر که از اپوزیسیون بود، او بعدا قبل از وفاتش در یک از صحبت‌ها که من خبرگیری بیمارستان رفتم بعد از جراحی قلب در یک حالت رقتبار بود، به من قصه کرد که چگونه بعد از آن که تمام تلاش رو کرد خودش و حکومت هم سپارش گرفته بود که من رهبری حزب نشوم، بعد از آن که شدم تا 3-4 روز نتوانستن این خبر رو به رحمان بگویم و بعد از آن که گفته شد برای ناتوانی از اجرای سپارش ایشان را از معاونی سروزیری گرفت و رکتور دانشگاه، بعد سفیر آذربایجان کرد و همین به نفقه گسلانیدن. و بعدا خب باز تلاش های دیگری هم بود، اما تا هنوز همین تلاش ها دوام دارد، ولی اونا نه اینکه در حالا شاید تلاش کنن که باز یک حزب اسلامی کیسگی دیگر را با وجود بیارن تا که در کنترل خودشون باشن، بگن مرحمت ما حزب اسلامی داریم که در تاجیکستان. شاید الان این فکر باشد، اما در اون زمان مسئله این طور نبود. در زمانی که امام علی رحمان و حکومت در مجموع تصمیم گرفتن بخصوص بلاک قدرتی که نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شود و اصلا حزب اسلامی نباشد در تاجیکستان، چون با من در همون صحبت از نام حکومت یتیموف 3 پیشنهاد را کرد. یکی اینکه من بیایم یکی از وزارت ها را بگیرم با 10 نفر از افراد کلیدی حزب، خودم میخوام فقط متخصص باشن و نام چند وزارت رو هم گرفت. دوم این که من بیایم، اینا حتی خود یتیموف گفت که ما چون پلیتولوگ در نزد یک رهبر علمی بودیم، گفت که من خودم آیین‌نامه این حزب جدید رو می نویسم، حزب رو خودم رجیستراسیون میکنیم، رئیس حزب میشوی و از نام همین حزب در بعد 6 ماه باز از نو دپوتات انتخاب میشوی مثل احزاب دیگر، چند نفر از اعضای حزب نهضت رو هم بگیر، فقط ملاها نباشن، یعنی و غیر از آن که ملاها باشن. این وریانت هم هست، حکومت هم آماده است که این رو پیشنهاد کند، اما با شرط همین که حزب نهضت رو خودت میبندید با همراهی معاونینت و این به دوش حکومت نرفت. که البته من جوابم خیلی قاطع و واضح روشن بود و پیش از آن گفتم که یادتون نرود که من هم ملا بچه هستم، هم فرزند ملا هستم و دانش اسلامی هم الحمدلله که از ملا کم نیست. فقط این که من گالستوک میپوشم و ریشم رو میتراشم معنی آن ندارد که مناسبت من با اون قشر مهم و اون قشر ارزشمند جامعه که شما با نام ملا میشناسید و نفرت دارید چنین باشد و این گونه خیانت و این گونه صحبت ها را میتواند با دیگران کس کنید، اما با من نه. من به هیچ وجه نه مذهب را قبول دارم نه اون حزب را که شما میسازید و مثل دیگر احزاب ساخته و ما با همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا هستیم یا میرویم، یا منظورم فعالیت رو قطع میکنیم در تاجیکستان یا شما قطع میکنید. و یعنی این تلاش ها بود تا اینکه حزب رو از داخل پراکنده کنن، رهبریت حزب رو تطمیع کنن، یعنی با طمع و با پیشنهاد مال و پول. و اتفاقا وقتی که مالکیت ما رو مصادره کردن و سر کردن از سال 2013 و 14 این به خاطر فشار آوردن و بعد پیشنهاد کردن که ما برمیگردونیم مالکیتت رو هم اشرا و از این بیشتر، فقط که با ما همکاری کن. یعنی حزب رو ما پرابلم حزب از خودت نیستی. مرحوم امیرشاه میرعلیف که یک وقتا رئیس دستگاه پرزیدنت بود، بعد معاون رئیس پارلمان، یک روز ما رو صدا زد، گفت که خب صحبت کردیم در اتاق کاریش، من وکیل پارلمان بودم، ایشون معاون رئیس پارلمان، و این صحبت ها رو از نام حاکمیت کرد که اون میتواند این حرفا رو برساند و کافی است که فقط 2 جمله خطی بنویسم. من گفتم نه اینکه 2 جمله نمی نویسم، بلکه اگر واقعا حکومت میخواد که عدالت برقرار شود و خودشون میدونن که مالکیت من غیر قانونی مصادره شده است برگردونن و این هیچ ربطی به نهضت ندارد و اصلا موضوع نهضت موضوع تجارت نیست که من بیام وارد تجارت شوم. گفتن که نه شرط همین است، شرط باشد من از بحر مالکیت هم میگذارم بگیرن، اما وارد همین گونه یک معامله ناجوانمردانه خیانتکارانه نسبت برادران و نسبت حزب و ارزش‌ها و باورهای خودم نخواهم شد. من مطمئنم که همین گونه پیشنهاد با
اکثریت اعضای حزب ریاست حزب رهبریت حزب شده بود و اکثریت این را رد کردند. اگر رد نمیکردند حزب نهضت کیها پراکنده میشد. بارها تلاش ها بود، امروز هم دوام دارد که از داخل نهضت را پراکنده کنند. گاه گاه تا یک جای قریب که موفق میشوند، اما باز هم اون بدنه اساسی حزب که بدنه تربیت یافته در مکتب استادان هست و در اون دیگی مبارزات سالهای شوروی و بعد از شوروی هست، اونا نگه میدارند. وگرنه دیده استاده در این حادثه های آخر هم که زیر عنوان و زیر شعارهای بسیار هم زیبا و بسیار هم جذاب و پر از آیت و حدیث و پر از شعارهای مبارزه، این ادامه همون تلاشا هست و در این ما شک نداریم. حالا وقتی صحبت نیست، بگذار هر کس چه خیلی هم که قبول میکند نمیکند، بعدا حالا اگر لازم شد با صحبت خواهیم کرد در این موضوع، اما فعلا با همین اکتفا میکنم که این تلاش ها همیشه بود، در هر شکل باقی خواهد ماند، گاه در شکل بستنی عموما از صحنه راندن همه گونه نیروهای مبارزه دینی، یا گاه با راهی آوردن بعضی افراد دینی ولی تابع از حکومت، که اینم شاید در این شب و روزها باز با یک راه دیگر وارد این مرحله کارزار شده باشه. فهم و سلامت باشید استاد. حالا بگذاریم به اون که حزب را بستم، حزب را دیگر اکستریمیستی تروریستی اعلام کردن، اکثر راهبران را بردن زندان پس پنجره، دیگران گریزه، کی اروپا کی آسیا کی ترکیه همه طرف. من اکنون عیناً خیلی که در ابتدا گفتیم 10 سال سپری شد. به نظر شما همچون یک رئیس حزب، همچون نفری که توانستید این را با واقعا باید گفت، من در یک برنامه صحبت علاوه ما گفته بودم، حالا با میگویم که اینجا تماشابینان هم به این چیز باید اعتبار کنید. ببینید که سال 2015 زمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان بسته شد و برای خط سیاه وارد کرده شد که آنجا در همان شب و روز در شرق نزدیک در زمین عراق و شام با یک گروه های افراطی تروریستی مثال پیدا شده بودند و خیلی یک نسبت دیدگاه ها نسبت به نظام یا عموما حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته یا اسلامی، دیدگاه ها عموما دیگر خیلی بود، یک منفی بود. واقعا این را باید اعتراف کرد که در همین زمانی ورنین، در یک زمانی که واقعا از اسلامی گفتن نفر میترسید، از مسلمان بودن آدم یک کمی خف داشت، علاوه خصوص در همین اروپا، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توانست نام خودش را همچون یک حزب معتدل سیاسی نگاه دارد، توانست که خودش را معرفی کند در اروپا، در عین همین زد و خوردها خودش را همچون یک قوه ملی نشان داد و این را جامعه جهانی اعتراف کردن و هر چند حکومت تاجیکستان تلاش ها کرد تا امروز میکند، نتوانست این حزب را در اروپا مثال در عالم غرب تواند به یک زیر داغ سیاه برد. این را من یک برد میدانم، برد شما راهبریت حزب نهضت و در یک صحبت شما گفتید که این را این یک برد تمام اعضایان حزب همین حزب هم هستند. حالا میخواستم درباره همین صحبت کنید که واقعا یک برد است، اما به دست آوردن این برد چی مرحله ها چی جانیساری ها رو میخواند یا چی مهنت ها و زحمت ها رو میخواست، این رو باید ما دانیم، هم ما مثال هم دیگر دوستان و عموما ملت. ببینید برادر عزیز و بینندگان عزیز، مسئله این خیلی ساده نیست. شما تصور کنید که اگر در نزدتان یک پیاله یک استکان که نیمش پر است نیمش خالی باشد، شاید نصف انسان ها طرف پر را ببینند بگویند که پیاله پر است یا آب دارد، یا نصف دیگر انسان ها همون نصف خالیش را میبینند و وضعیت ما هم همین است. یک قسم انسان ها نظر اون دارند که در چنین شرایط حفظ نهضت اسلامی تاجیکستان در صحنه سیاسی و اون هم در اروپا، در شرایطی که جهان علیه اسلام سیاسی برخاسته است، حتی در کشورهای اسلامی هم، حالا کشورهای اروپایی هم به همین، و تمام حزب و حرکت‌های اسلامی در سراسر دنیا رو به تنزل و در یک بحران هستند. بازم نگه داشتن حزب در صحنه سیاسی و اون هم در اروپا، بعضیا شاید این را همون نصف پره
پیاله ببینن، نصف آبدار ببینن. نصف دیگر نه، برعکس میان شاید بگن که نه، چرا یک حزب قانونی پارلمانی که در پارلمان خوب و بد دو جا داشت، خودی منم در پارلمان بودم و 30% حاکمیت رو یک زمان 2-3 سال داشت، این را کبیری از دست داد و حالا دوباره حزب رو مهاجر کرد و ده ها نفر رو زندانی کرد. شاید یک قسم اون طرف رو ببینن. کسانی که واقعا تحلیل سالم دارن، واقع بینانه مسئله رو بحث میکنن، هم نصف پر رو میبینن هم نصف خالی رو، هم بردهای ما رو میبینن، دستاوردهای رو میبینن، هم کمبودی های ما رو، و در هر دو رو هم در صحبت ها میگن در جای لازمی، در اون جایی که گفتن لازم است. اما اگر کسانی که فقط مثبت رو بینن مثبت رو میبینن، کسانی که منفی رو بینن منفی رو میبینن. من شخصا نظرم چی هست؟ چون ما در یک مقطع زمانی در تاجیکستان افتادیم که مشکلات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از زمان خود رحمتی استاد شروع شد. معاون رئیس حزب را زندانی کردن، از دست نهضت هیچ کار نآمد. استاد نوری در اونجا حضور داشت، خود استاد نوری را پرونده جنایی باز کردن 2 مرتبه و هیچ کار هم کرده نشد. با یک خوب تفاهم با یک شکل اون پرونده هنوز هم باز است، فقط به تاخیر انداخته شد. از آن را منع کردن. نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین نیروی مذهبی پیش آن را که یکی از ستونهای ارزشی و مذهبی ما را پیش روی این کار را بگیرد نتوانست. یعنی آیسته آیسته این فضا سازی ها در اون زمان شروع شده بود، اما نهضت اسلامی تاجیکستان فقط به خاطر آن که بار دیگر ملت وارد این مرحله نشود و نگویند در سراسر جهان که مسلمان ها همش فقط رو به سلاح میارند و به کوه و بیابان و مبارزه مسلحانه را میدانند، تا لحظه آخر رحمتی استاد صبر کرد و ما هم این مکتب رو، این مسیر رو دوام دادیم و این یکی از واقعیت های است که ما در اون زمان با هم دیدیم، از سر گذراندیم. اما بعد از اون که این حادثه ها رخ داد و ما به خارج آمدیم، واقعا کاری ساده نبود، کاری آسان نبود. نه اینکه همچون یک حزب اسلامی، بلکه همچون اپوزیسیون هم باز این همه را جمع کردن و به هم آوردن. چرا؟ برای یک حزبی که در بیرون تأسیس شده است آسان است. مثلا شما بیا در بیرون یک حزب تأسیس کنید از آدمان نو، این خیلی کاری آسان است. اما وقتی که یک حزب را که اکثریت اعضای ریاست و بهترین قسم اعضای ریاستتان در زندان هست، کشته می شود و تنها یک ایده کمتر به بیرون هجرت میکنن، در اساس اون باز حزب رو از سر نو با پا خیزاندن، اون رو برقرار کردن و اون هم در یک محیطی که با مثلا در اروپا شما میدونید که جریان های ضد اسلامی، ضد مهاجر خیلی در این شب و روزها قوی شدن و به طور آشکار عمل کرده ایستادن. در چنین شرایط واقعا کاری سبک نیست. اما باز هم میگم که کس اگر بخواهد این طرف قضیه را میبیند، کس اگر نخواهد فقط در این روند منفی را میبیند. چرا زندانیا آزاد نمیشوند، چرا حزب بسته شد، چرا و ده ها چرای دیگر که خودشون هم جواب ندارن و خودشون هم میدونن. انصافا وقتی که ما در صحبت‌های داخلی با هم صحبت میکنیم، همه میگن که آیا کسی دیگر هم میبود از این شرایط، از این وضعیت بهتر عمل کرده میتوانست؟ یعنی یگان نتیجه دیگر به دست می آورد، یگان کاری بهتر کرده میتوانست؟ به این سوال جواب دادن دشوار است، در صحبت‌های داخلی گفته میشود. اما خب بعضی مسائل دیگر است، بعضی حالت‌های دیگر است که باعث میشود که انسان‌ها در صحبت‌های خصوصی یک چیز بگن، در منبر و فیسبوک و شبکه‌ها بیان، حالا برای کی به خاطر چی من نمیدونم مسئله رو شکل دیگر بیان کنن. به هر صورت حالا این موضوع صحبت ما نیست. موضوع صحبت این است که ما در این مرحله هم دستاوردها داشتیم، هم واقعا کمبودی زیادی داشتیم. چرا این قسمتش رو نگوییم؟ ما ببینیم که مثلا شاید کارهای بهتری کرده میتوانستیم که در این مدت نکردیم تا اینکه به منطقه نزدیکتر شویم. حالا یک بار باید تحلیل کرد که آیا ما میتوانستیم از اروپا بکوچیم به یکی از کشورهای منطقه، چی در آسیای مرکزی چی در مثلا کشورهای دیگری منطقه، تا اینکه مبارزه شکل دیگر بگیرد، مثل سالهای 90 بتوانیم در نزدیکی تاجیکستان مبارزه را آغاز کنیم. و اطراف این موضوع خیلی بحث و صحبت ها هست، تا به حال یک راه حل مناسب پیدا نشده است.
اما ببینید ما به این نتیجه رسیدیم که خصوصا خودی من پیشنهاد کردم همین شب روزهای آینده در حوزه کنفرانس ورشوا که همه ساله برگزار میشه پیشنهاد کردم که یک نشست داخلی بسیار صمیمی و آشکار برگزار کنیم خودمون این 10 سال مبارزه را تحلیل کنیم بحث و بررسی کنیم انتقاد کنیم اگر جایی هم که تعریف داریم کمتر تعریف کنیم اما اون جایی که باید انتقاد کنیم خیلی شفاف و آشکار انتقاد کرده شود یک نتیجه گیری کنیم و برای مرحله بعدی برنامه ریزی کنیم برای چی برای آنکه وضعیت امروزه از وضعیت 10 سال کاملا فرق میکند حتی وضعیت امروزه از وضعیت 3-4 سال پیشتر فرق میکند 3-4 سال پیش اگر از من چند سوال میکرده درباره آینده کشور و منطقه من جوابهایم دیگر بود الان من اون جوابی 3-4 سال پیش داده نمیتونم برای آنکه وضعیت کاملا تغییر کرد وضعیت جهانی منطقه‌ای حتی در داخل اپوزیسیون وضعیت تغییر کرد اون زمان ترامپ در سر قدرت نبود اون زمان در اروپا حزب و حرکت‌های ضد مهاجری در سر قدرت نبودن اون وقت طالبان در سر قدرت نبود وضعیت در افغانستان فرق میکرد اون وقت چین و روسیه به این حد قوی نبودن در منطقه اون وقت روسیه به اوکراین هجوم نکرده بود و ده ها مسئله دیگر است که در 3-4 سال پیش دیگر خیلی بود حالا وضعیت در جهان و منطقه کاملا فرق کرده است شاید یک کس از من سوال کند حتی سوال هم کردن یکی از روزنامه‌نگاران چند روز پیش که شما 4 سال پیش یک پروگنوز داده بودید حالا وضعیت فرق کرد وضعیت دیگر شد بله من گفتم 4 سال پیش پروگنوز من در اساس دیگر واقعیت‌ها بود حالا واقعیت‌ها تغییر کردن این نیست که من با همون شدگی فکری بگم که چون من 4 سال پیش این پروگنوز را داده بودم باید از گپم نگردم با همون بیستم نه چون وضعیت تغییر کرد واقعیت تغییر کرد ما هم دیگر شدیم ما باید این را تحلیل کنیم خیلی واقع بینانه آگاهانه برای مرحله بعدی برنامه ریزی کنیم که اکنون از این به بعد اپوزیسیون تاجیک چیکار باید کند از آن جمله پیمان ملی از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی خوب استاد آدر اینجا سوال از همون صحبت شما گفتید که سال 2015 وقتی که بستن اون مرحله بستن حزب شد و مرحله که دیگر همه آشکار شد معلوم شد که دیگر راهی نیست از غیر از بیرون رفتن حتی بعضی ها گفتن پیشنهاد جهاد و پیشنهاد مبارزه مسلحانه میکردن شما گفتید که فضای منطقه دیگر بود فضای منطقه یعنی همه را قبول نداشت یعنی یک مبارزه مسلحانه از نظر شما حال و فضای منطقه چه خیلی است برای مثال ما همین سوریه را میبینیم آیا فضای تاجیکستان هم مثل همین آمده رسیده است یا نه ببینید بعد از حادثه‌های سپتامبر 9 سپتامبر 2001 بود به فکرم 11 سپتامبر بود در نیویورک و در امریکا در بعد که اون حادثه ها شد تمام دنیا ریخت در منطقه آسیا مرکزی برای سرکوب القاعده و طالبان حکومت اولی طالبان و در پایگاه نظامی کنتی قرقیزستان ترمیز ازبکستان حتی در فرودگاه دوشنبه هم هواپیماهای میراژ فرانسوی مستقر شدند روسیه نیرو فرستاد ناتو 52 کشور در افغانستان آمدند وارد شدند و همه با یک هدف مبارزه علیه تروریسم اسلامی در ناخنک بگیم چون متاسفانه بعدا معلوم شد که آنها نه اینکه با تروریسم اسلامی مبارزه بردن بلکه بعضیشون با همون بنام تروریست هم همکاری داشتن و تا امروز هم دارن و امام رحمان هم از این فرصت استفاده برد که اکنون که تمام دنیا علیه القاعده و طالبان و حزب و حرکت‌های اسلامی مبارزه برده ایستاده است چرا من حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو دوام منطقی یا همفکرهای القاعده و طالبان و داعش اینا معرفی نکنم و اینها رو از صحنه نبرم چون فضا مناسب بود و کسی هم دیگر در فکری آن نبود که امام رحمان رو تنقید کند برای سرکوبگری ها چرا برای اینکه همه محتاج به ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان بودن با پایگاه های نظامی با مرزها برای آنکه از طریق تاجیکستان با افغانستان با نیروهای ضد طالب سوخت بدهند بنزین بدهند مواد غذایی و
مهمات و لوازمات و سلاح بفرستند و چقدر بیزنسمن های تاجیک از در با شرکت های امریکایی و ناتو همکاری کردن، درآمد میگرفتن. ما میدونیم و یعنی این کار قانونی بود. البته منظورم این که یعنی نیاز به تاجیکستان بود و هر کاری که رحمان میکرد چشم میپوشیدن و رحمان این را خوب درک کرد و برای همین سرکوبگری ها را آغاز کرد و همین بود که نهضت اسلامی تاجیکستان وضعیت را خوب درک میکرد که دیگر زمان در تاجیکستان و در دنیا زمانی نیست که بخصوص برای یک حزب اسلامی که دعوای حقیقت و عدالت کند. و حالا وضعیت چی است؟ وضعیت بخصوص بعد از آمدن ترامپ از اون زمان هم بدتر شد. یعنی حالا ترامپ با کی دوست است؟ با نتانیاهو، با پوتین، با تمام دیکتاتورهای دنیا و برعکس علیه کشورهای اروپا، کشورهای نسبتاً دموکراتی فشار آورده ایستاده است و آنها را تنها گذاشته ایستاده است. حتی اوکراین را که یکی از کشورهای دموکراتی است از وطن و سرزمینش دفاع میکند و اتفاقاً مسلمان ها در اوکراین به مراتب از روسیه دیده آزادی های بیشتر دارند. این را من نه، البته من هم در اوکراین زندگی کردم هم در روسیه، ولی خودی تاجیکا میگن، خودی مسلمان ها میگن که وضعیت چی است. بپرسید از دلخواه شخص دیندار که وضع آزادی های اسلامی در کدام کشور چگونه است. و حتی به همین کشور اوکراین هم دیگر ترامپ کمک نمیکند. چه رسد به حزب و حرکت های اصلاحات خواه و دموکراتی و عدالت خواه، بخصوص باز حزب اسلامی اگر بتوانند ما را از صحنه سیاسی بیرون خواهند کرد. و این واقعیت است. در چنین شرایط من فکر میکنم این واقعیت ها رو به نظر نگرفته با شعار و کورکورانه پیش رفتن، این نه تنها خودکشی است، این یک ملت رو، یک حرکت رو و یک مبارزه، یک آرمان و آرزو رو به نیستی بردن است که ما در نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ وجه این کار رو نخواهیم کرد، حتی اگر شدیداً مورد تنقید هم قرار بگیریم. چون ما رو خیلی زیاد تنقید میکنن، متهم میکنن به کار نکردن، عمل نکردن، سستی، با الا نمیدونم به هر چیزی که دلشون میخواد. بالای چشم نوری دیده قبول داریم، اما بدونن که نهضت اسلامی تاجیکستان با اون تجربه، با اون تاریخی که دارد، تمام مرحله مبارزه، مقاومت، هجرت، حکومتداری، پارلمانداری، صلح همه را سر گذرانده است و این همه در جامدان فکری و تاریخی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محفوظ است و کسی فکر نکند که نهضت اسلامی تاجیکستان یعنی دنبال همین شعارها می رود. حالا فلانی 4 تا شعار پرتافت، بعضی دوستان با ما هم فشار میارن که فلانی این کارا کرده ایستاده است، فلانی این میگوید، فلانی تنقید کرده ایستاده است، ما باید یگان کار کنیم. بله ما باید یگان کار کنیم و این کارا کرده ایستادیم، اما نه مثل دیگران که در فیسبوک و در یوتیوب، بلکه کاری واقعی باید در میدان و گاه لازم باشد که شما برای یک کار 3 سال 4 سال خاموش کار میکنید تا اینکه یک نتیجه 5% بگیرید. و اما ببینید در این مرحله من حالا چند نکته‌ای هست که شاید زمانش رسیده است که گفته شود. یک زمانی بود که من در تاجیکستان خودم در زمان رحمتی استاد نوری و اتفاقا استاد نوری هم به این فکر راضی بود که دوستان میدونن در حزب که دیگر فضا برای فعالیت یک حزب اسلامی در منطقه ما تنگ شده ایستاده است. یک زمانی بود که توسط جهاد و مبارزه و سلاح امکانیت داشت، ولی حالا دیگر در یک مبارزه پارلمانی مصالحت آمیز این شاید یک کمی مشکل ساز باشد و خودشان هم پیشنهاد کردن که تبدیل به یک حزب، نامش مثلا حزب عدالت یا وحدت یا هر چیز دیگر باشد و نهضت اسلامی تاجیکستان برگردد به همون فعالیت فرهنگی، تعلیمی و فکری که در زمان شوروی داشت. ولی چون رحمتی دیدن که فضا در داخل ریاست هنوز آماده نیست و بسیاری عادت کردن به همین شکل و این را یک نمود اخیر نشینی میدونن، این را دیگه در اون وقت نکردن و مرحله بعدی گذاشتن که بعداً متاسفانه اجل امان نداد و ایشان از دنیا گذشت. اما من خودم که طرفدار همین فکر در اول بودم، بعد از اون که مسئولیت به دوشم افتید من هم به یک مرحله بعد گذاشتم. چرا؟ برای اون که برای ما تأمین وحدت حزب مهمتر بود، چون بالاخره حزب خواهیم نخواهیم از یک بخش اصلاحات خواهی کم زمانوی عبارت بود و هنوز هم هست، یک بخشی که
بیشتر تکیه به همون عنعنه و اصولهای قدیمی، روش قدیمی دارن و این در همه حزب و حرکت ها هست، طبیعی هم هست، جای نگرانیش نیست. و برای استاد نوری که خودش مؤسس حزب بود این کار آسانتر می بود از آن که من که بعد متهم به آن شوم که از اگر چرا استاد نوری خودش در وقت زنده بودنش نکرد. استاد نوری میخواست اما خب ملاحظه‌ای کرد و ما هم با این ملاحظه این کار رو در داخل کشور یک دو بار تلاش کردیم، دیدیم که وضعیت نمیبردارد، دیگه این کار رو نکردیم. اما بعدا وقتی که به اروپا هجرت کردیم بعضی برادران، حتی کسانی هم که در داخل تاجیکستان مخالف بودن، در اون زمانی که باید میکردیم در اینجا آمدن، شرایط رو دیدن، وضعیت رو دیدن، گفتن که وقتش آمده است که اکنون نام حزب رو حداقل کلمه اسلامی رو بگیریم، دیگر نترسیم از آن که مردم رو متهم میکنن که به خاطر اروپا شده از نام اسلام دست کشیدن. اینا همه حرف و صداهای بی اساسن. مهم که این مبارزه سالم و بردوام باشد. اما من نظرم تغییر کرده بود، گفتم که حالا ما با همین نام زندانی دادیم، با همین نام هجرت کردیم، الان دیگر فایده ندارد که ما در اروپا در اینجا تغییر بدهیم. ما فعالیتی حزبی کردنی نیستیم و هنوزم در اینجا کردنی نیستیم و شاید که حالا ما که دعوای دادگاه بین المللی داریم با همین نام باید پیش برویم، بعدا مرحله بعدی باز یک بار فکر خواهیم کرد. الان بعد از 10 سال هجرت که وضعیت کاملا باز تغییر کرد در این شرایط نوی ژئوپلیتیکی، من بر این نظرم که شاید وقتی آن رسیده است که باز یک بار دیگر سر این موضوع فکر کنیم. البته من هنوزم چندان طرفدار تغییر نام، گرفتن نام اسلامی نیستم، اما در اروپا دیگر ما فعالیت حزبی معنی ندارد. ما همون فکری که رحمتی استاد نوری داشت، شاید وقتی آن رسیده است ما یک تجدید نظر کنیم، به این نتیجه برسیم که نهضت اسلامی تاجیکستان همون طوری که در اصلش بود یک حرکت اسلامی فرهنگی بود، برای بیداری ملت، کارهای فکری بود و نهضت تقریبا از سال 73 تا سالهای 90 بیشتر از 15-18 سال یگان کاری سیاسی نکرد با نام نهضت، بلکه بیشتر کاری تعلیمی فرهنگی میکرد و اصلش چنین بود. بعد روند حادثه ها وادار که تقاضا زمان بود که نهضت باز به خود مسئولیت‌های سیاسی هم گرفت. الان مسئولیت‌های سیاسی خیلی راحت میشود بر دوش یک ساختار، یک تشکیلات سیاسی دیگر گذاشته شود و نهضت برگردد به همون اصلی که استادان مؤسسان رو تأسیس داده بودند و همیشه اون رو همین دیدن می‌خواستند، یک حرکت اسلامی فکری، معنوی و فرهنگی که شاید در شرایط اروپا، در شرایط امروزه هم برای نهضت، هم برای اسلام، هم برای مبارزه راحت‌تر باشد که در چارچوب یک عمل‌های فرهنگی و فکری باید کار کند. اما کارهای سیاسی در بین مخالفین باید پرقوت و از گذشته قوی‌تر باید ادامه پیدا کند، چون بدون فعالیت سیاسی به یگان نتیجه سیاسی و تغییرات در تاجیکستان رسیدن امکان ندارد. اما چون دیگر فشار بالای حزب و حرکت‌های اسلامی خیلی زیاد است، من فکر میکنم که در نهضت هم دیگر به این قناعت فکری اکثریت رسیدن که یک اصلاحات در ادامه همین اصلاحات ساختاری، یک اصلاحات فکری و بنیادی کرده شود و اون سیاست‌های پیش گرفته استاد بالاخره تکمیل کرده شود که ما هم فعالیت سیاسی قوی با نظر داشت شرایط امروزه داشته باشیم، منظورم مخالفین از اون جمله افراد نهضت اسلامی تاجیکستان، و هم نهضت اسلامی همچنین یک حرکت فکری فرهنگی فعالیت خود را قوی‌تر از پیش و یک کمی آزادتر، راحت‌تر که این بسیار این باری وزنین سیاست بالای دوشش نباشد کارش را پیش برد. من فکر میکنم که دیر یا زود نهضت به این اصلاحات به این نتیجه خواهد رسید. خیلی خوب، سلامت باشید استاد. با یک صحبت خیلی صمیمی آشکار بود. در آخر میخواستم عیناً همین یک نقشه ها رو پرسم، یک پیام شما با اعضایان همین حزب رو پرسم، اما شما گفته گذاشتید. همین را از شما خیلی ممنون، تشکر. و برنامه ما هم با آخر خود رسید. 60 دقیقه میگفتیم 65 دقیقه شد. اگر یگان گفتنی داشته باشید مرحمت، وگرنه برای امروز وقتی که دیگر اجازه نمیتید باز واقعی سوال ها رو پیش بداریم. امید دارم اگر باشد همچون ختمی صحبتمون
یک دو بله جمله دیگر همچون خلاصه بگویم. اینم یک بله مراجعتم به اعضا و جانبداران حزب پیمان ملی تاجیکستان این است که برادران خواهران عزیز، دوستان، آن چیزی که امروز میگذره در جامعه ما، در جهان، بخصوص در داخل اپوزیسیا، در داخل نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان، این یک روند بسیار دشوار هست، بسیار حساس است، بسیار ناخوشایند است. هیچ کس، من آگاهم از رهبریت حزب، از رهبریت پیمان، از تمام مبارزین مخالفین از این روند خرسند نیستند. حتی کسانی هم که این وضعیت را با وجود آوردن، چه این وضعیت را من با وجود آورده باشم چه کسانی دیگر، هیچ کس از این راضی نیست، خرسند نیست. اما بعضی مسئله ها را باید خیلی آرامانه و طبیعی قبول کرد. بعضی چیزها ناگزیر است، بعضی اختلافات ناگزیر است، آن را باید آرامانه قبول کرد. و یک نکته را باید همیشه در نظر داشته باشد که نهضت اسلامی تاجیکستان در طول این مبارزه ها ده ها مراتب این گونه حالت ها را دیده است، از سر گذرانده است، از آنها عبور کرده است و ما شخصیت های خیلی هم قوی تر را از دست دادیم. اما چرا این مرحله یک کمی با دشواری سپری شده ایستاده است، گذشته ایستاده است؟ با یک دلیل است: ما دور از وطن هستیم، مبارزه در یک شرایط دیگر پیش می رود. جهان اسلام از غزه و فلسطین شروع کرده تا منطقه ما در یک حالت دیگر هست و طبیعی است که از این فضا، از این ضعف عمومی جهان اسلام و مخالفین مبارزین در سراسر دنیا، بعضی ها استفاده کرده ایستادن و این فشار را بیشتر و بیشتر کرده ایستادن. اما مطمئن باشید که نه نهضت نه پیمان به هیچ وجه از مبارزه، از ادامه مسیر و از رسیدن به اون هدفها دست نخواهد کشید و این را هیچ کس اجازت نمیدهد. برادران و خواهران شما در رهبریت حزب، در رهبریت پیمان، در ریاست، در نهادها خیلی هم آرام، با دشواری هم باشد، خیلی آرام، خیلی هم مصمم، قاطعانه راه را ادامه داده ایستادند. و برادران و خواهران دیگر که با هر دلیلی فکر کردن که با نهضت، با پیمان رفتن دیگر معنی ندارد، دیگر باید که راه را عوض کنند، تغییر بدهند، ما از ایشان واقعا هم صمیمانه، ما این را در صحبت‌های داخلی هم گفتم، حالا هم میگم که ما برای ایشان برار میخواهیم، موفقیت میخواهیم. مطمئن باشند که اگر اونها پیروز شوند، حتی با تنقید نهضت، حتی با سیاه کردن نهضت هم، اگر اونها پیروز شوند، این پیروزی ملت است، این پیروزی ما هم هست و ما در اون پیروزی خود را هم شریک میدانیم و کمک خواهیم کرد تا اونجایی که میتوانیم. ما مانع ایجاد نمیکنیم، شاید همکاری نکنیم در بعضی حالتها، چون ببینیم که همکاری یا وقتش نیست، زمانش نرسیده است، یا اصلا معنی ندارد، چون راه انتخاب کرده غلط است، نیت خوب است اما راه غلط است. چرا باید همکاری کنم؟ من دیده و دانسته، همون طوری که شما نمیتوانید و حق ندارید با ما همکاری کنید، چون دیدید از نگاه شما که ما غلط رفته ایستادیم، اشتباه کرده ایستادیم. ولی مطمئن باشید که همکاری هم اگر کرده نتوانستیم، مانع ایجاد نمیکنیم، خلل نمیرسونیم، بلکه دعاگاه هستیم. چرا؟ برای آنکه پیروزی یک نیروی مخالف را پیروزی ملت، پیروزی هممون میدونیم. بنابراین برادران و خواهران حزب و پیمان ملی تاجیکستان خیلی مطمئن باشند و این مسیر نیست که با این همه کشاکش و بعض آزردگی ها و بعض دلسردی ها و آمدن و رفتن افراد این مسیر ترک شود، این قطع شود، ادامه پیدا نکند. نه، برعکس، با رنگ دیگر، با شکل دیگر، در قالب دیگر این مسیر ادامه خواهد داشت و مطمئن باشید که برادران و خواهران در خدمت این راه، در خدمت این حرکت و مسیر خواهند بود. خداوند نگهبانتان باشد. سلیم جان، تیم رسانه‌ای و تیم همکاراتون انشاءالله باز در صحبت‌های دیگر در خدمت هستیم. زنده و سلامت باشید استاد. تشکر برای یک صحبت جالب و باز یک بار دیگر تشکر برای اینکه دعوت ما را قبول کردید. خداوند نگهبانتان باشد استاد. سلامت باشید. خدا نگهبان. همین بود دوستان عزیز، اون موضوعی که میخواستیم رو مطرح کنیم با استاد محیدین کبیری، راهبر پیمان ملی تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. باور دارم که از این صحبت ها شما برداشت ها و اون پاسخ های به سوال های خود پیدا خواهید کرد و
در آخر چخیل که در ابتدا گفتم باز یک بار تکرار میکنم، اگر شما در یک کشور در یک مکان امن هستید و برای گذاشتن همون لایک خود برای شما هیچ خطر ایجاد نمیکند، لایک خود را بگذارید، بازنشر کنید. نظر و پیشنهاد خودتان داشته باشد لطفا نویسید در کامنتاری ها یا در دیگر میتونید در با طریق فیسبوک از مسنجر است نویسید. ما حتما نظر، پیشنهاد، انتقاد های شما را قبول میکنیم، بررسی میکنیم و اگر به فایده حرکت باشد انشاءالله استفاده هم میبریم. باقی خداوند نگهبانتان باشد، به شما، خانواده شما، به مال و جان شما فیض و برکت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.